We read from the Gospel of Luke chapter 2, verses 8 through 14. This is the story of the angel visiting the shepherds as they were living in darkness. This time in world history, when our Savior was born, was a very, very dark time. For several hundred years, the world was dark. The hearts and lives where people were dark. Their homes were dark. Society was dark. Even the religious community was dark. Even though they kept the hope of the promise of the Messiah coming, it was still dark because they weren't anticipating, nor when they knew that the Savior came, they did not go to find him. Unlike our bright sanctuary here, with all of the Christmas decorations, even the religious community, even the place of worship was very, very dark. And also on top of that, because of the societal makeup surrounding God's people and the place of worship, were under the oppression of the governing that ruled the times. Not only that, even God's people and their leaders were very far off from properly teaching and waiting for the Messiah to come. As our scripture tells us symbolically, it was all dark. Everything was dark. The region was dark. Bethlehem was not a bright central place by any means. Jerusalem was the bright place. It was the most central place of that time. There were shepherds living in the fields. It was a very lonely profession. And in comparison to other professions, it was among the lowest. And it was night, it says. These symbolisms about that time and that place and the hearts of people connote darkness in every sense of the word. And as a result of that, even when the angel comes to give them the good news of the birth of Jesus the Savior, they are frightened instead of rejoicing, because that's all they are used to. They can only anticipate darkness. The angel says, "But see, and an angel of the Lord stood before them. The glory of the Lord shone around them. And the angel said to them, 'Do not be afraid, for see, I am bringing you good news of great joy for all people. For all people who must dwell in darkness, to you this day in the city of David, place and life that is filled with darkness, to this place, to your life, I bring you good news of the Savior being born.'" Not anywhere else, but here, in your life, to make your darkness to turn into light. Then it says that the shepherds went with haste and found the baby Jesus lying in a manger. And their lives were not dark anymore. They were filled with light of life. As we open this passage and allow God's word to seep into our hearts and our lives, we must ask the question, is your life dark in any way? Are there parts of your life filled with darkness that won't go away? Then this Christmas is a time when angels are visiting you. They bring you good news of Jesus, who is being born anew. In your heart with peace, in your life with his light. So come, even run hastily to see this Jesus. Jesus comes looking for you, specifically for you if you happen to have any kind of darkness in you. He comes to stay and live with you, to make your life bright on this day and then forevermore. 아멘. 겨울에 피는 꽃 중에 가장 먼저 피는 꽃이 남매랍니다. 이 남매의 어원은 섣달, 음력으로 12월, 양력으로 연초에 피는 이맘때 피는 꽃인데, 매화인데, 또 추위를 뚫고 찾아오는 반가운 손님을 비유해서 한객이라고도 부른답니다. 또 중국에서 온 꽃이라고 해서 당매라고도 부른답니다. 밝은 노란색의 꽃이 주로 추운 겨울, 아직 나뭇가지에는 눈이 덮여 있고
고드름이 달려 있어도 그 추위와 얼은 세상을 뚫고 고개를 드는 이 꽃. 아직 춥지만 꽃 피는 계절이 아닌데 동지에 가까워서 밤이 가장 긴 계절인데 이제 곧 봄이 온다. 이제 곧 밝아진다. 라고 알려주는 자연의 아름다운 마음을 밝게 해주는, 마음을 훈훈하게 해주는 자연의 선물이라고 해서 황설이화라고도 부른답니다. 꽃을 바라보는 모두에게 새 희망을 안겨준답니다. 그래서 중국 명나라 어느 문인은 이 꽃을 바라보면서 일지남매시방춘이라고 노랗게 핀 매화 한 가지에 온 세상이 봄이 되었네 라고 노래를 불렀답니다. 이 꽃은 아름답고 꽃이 피는 때가 감동적이어서 그 바라보는 모든 사람이 시와 노래가 절로 나온답니다. 자연 속의 꽃 한 송이가 사람의 마음을 움직이는 힘이 대단하죠. 자연의 아름다움도 다 하나님이 지으신 창조의 교묘한 지혜와 깨달음을 춥고 어두웠던 마음을 녹여주고 밝게 비춰주는 하나님의 선물인 것이 분명한데, 그래서 시인은 Pause from the busyness of life and smell the roses 라고 하는 말도 했지만, 그리고 꽃은 피었다가 곧 지는 것이지만 하나님의 말씀은 꽃을 비롯한 모든 세상의 아름다움을 창조하신 것이고 하나님의 말씀에 비관을 희망으로 바꿔놓으시고 얼어붙은 마음을 녹이시고 어두움을 빛으로 바꾸시는 하나님의 말씀은 생명 그 자체이며 영원토록 변함이 없는 겁니다. 시편 119편은 이런 빛이 된 하나님의 말씀을 이렇게 표현했습니다. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 주의 말씀이 내게 어찌 그리 단지요. 내 입에 꿀보다 더 다니이다. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 나의 고난이 심하오니 여호와여 주의 말씀으로 내가 살아나게 하소서. 주의 말씀은 영원히 의로우시니 나의 즐거움이니이다. 무슨 신앙 고백을 하고 있는 겁니까? 하나님 말씀 안에 생명이 있고 희망이 있고 어두움을 물리치는 빛이시고 또 영원토록 안 변한다고 하는 말입니다. 남매보다 훨씬 더 낫답니다. 오늘 아침 여러분의 마음이 좀 외롭습니까? 여러분의 집이 좀 춥습니까? 여러분의 삶이 좀 어두운 곳들이 있으십니까? 그렇다면 오늘 말씀은 하나님이 여러분을 생각해 주셔서 찾아오시는 말씀입니다. 오늘은 대강절 넷째 주일로 예배를 드립니다. 이 대강절 촛대의 넷째 촛대를 점화했습니다. 오늘의 촛대의 이름은 천사의 촛대라고 부르는데 천사들이 참 그때 바빴죠. 기쁨의 소식, 구세주의 탄생의 소식을 전한 것은 수차례 구약의 예언서에서도 천사라고 언급을 되지는 않았지만 하나님의 약속의 말씀을 전달하는 하나님의 복음의 전령이라고 하는 의미로서 천사라고 해도 괜찮다고 생각이 됩니다. 아무튼 천사가 구약에서 하나님의 말씀을 선포하고 마리아에게도 나타나 선포하고 사가랴에게도 또 동방 박사들도 지난 주일 봤듯이 이 소식을 듣고 예수를 찾아왔고 오늘은 목자들에게 찾아와 이 기쁨의 소식을 전하는 대목을 말씀을 통해서 봅니다. 이 말씀은 물론 1년에 한 번씩 이 대강절 넷째 주일이 되면은 주제이고 우리가 펼쳐 함께 읽는 말씀입니다. 근데 그 문장 속에 오늘 많은 이가 경험하는 삶의 어두움의 상태를 잘 그리는 상징적인 단어들이 있다고 하는 것을 제가 다시 말씀 준비하면서 그런 좀 주석을 거기에 포커스를 두면서 말씀을 나누기로 정했습니다. 그래서 설교 제목을 밤에 찾아온 기쁜 소식이라고 지었습니다. 이 8절을 보면 그 지경에 라고 하는 말이 있어요. 그냥 무심코 읽고 지나갈 수 있는데 그 지경에 목자들이 밖에서 밤에
양떼를 지키더니 라고 그 곳과 어떤 곳이었는가, 또 어떤 시각이었는가, 밤에라고 그랬어요. 밤에 일어난 일이라고 또박또박 밝히고 있습니다. 그 지경, 그 장소를 말하고 있는데 여태까지 본 것처럼 그 장소는 베들레헴입니다. 지금까지 언급해온 내용과 같이 물론 낮고 어두운 곳이라고 하는 뜻도 반복되지만 또 하나의 이 베들레헴이라고 하는 고장의 중요한 의미가 있는데, 베들레헴은 흔히 다윗의 동네라고 또 불렀습니다. 왜 그런가 하면 이곳이 다윗이 태어난 곳이고 다윗이 왕이 될 때에 기름 부음을 받은 곳이 여기였습니다. 그래서 베들레헴은 성경의 배경에 비추어 봤을 때 다윗 왕조의 상징적인 고장이 되기도 하는 겁니다. 물론 다윗이 양치기를 하던 고장인지라 천사가 목자들을 찾아왔다라고 하는 말, 다윗을 연상하게 하고 구약의 이곳이 바로 메시아가 태어날 곳이라고 하는 구약의 예언을 연상케 합니다. 미가서 5장을 보면 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 네게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 태초니라라고 그랬습니다. 또 요한복음 7장은 혹은 그리스도라 하며 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐, 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 씨로 또 다윗의 살던 촌 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐라고 그랬습니다. 그래서 오늘 말씀은 구체적으로 그 구약의 예언의 말씀, 그 하나님의 계획과 약속이 성취되는 사건이 전개됨을 밝혀주고 있는 겁니다. 틀림없는, 변함없는, 반드시 성취하시는 하나님의 말씀이 분명히 있었는데, 또 그 성취, 이 메시아의 오심을 기다렸던 사람이 참 많았는데 정작 그 일이 일어났을 때는 이걸 알아본 사람은 극소수였습니다. 바로 그 사람들이 지난 주일 잠깐 언급했듯이 서기관과 대제사장들이었고 동방박사들이었고 헤롯 왕이었습니다. 나중에 보겠습니다만 시므온과 안나가 있습니다. 그 다음에는 오늘 말씀에 등장한 목자들입니다. 이 목자들이란 양측이라고 하는 말로도 표현을 하는데 다른 사람들은 다 사회적으로 지위가 높고 존경의 대상인데 이 대단한 권력을 가진 사람들을 소개했는데 이 목자들은 그런 사람들이 아니었습니다. 우리가 알다시피 이들 중에 다 알기는 했지만 정작 메시아가 탄생했다라고 하는 소식을 듣고 찾아간 사람들은 동방박사들 그리고 이 목자들 뿐이었습니다. 그리고 시므온과 안나였습니다. 근데 다시 목자들, 양치기들은 그 시대의 그 사회에서 가장 낮은 계층의 사람들이었다고 하는 말입니다. 여기까지만 보고도 우리가 깨달을 수 있는 것은 하늘에는 영광이요 땅으로는 기쁨과 평화로다. 이 굿 뉴스를 듣고 알고 더러는 남에게 성경을 가르칠 정도까지 됐는데 정작 태어나신 예수 그리스도 아기 예수를 보러 가지는 않았더라고 하는 거죠. 또 헤롯의 경우는 아는데 어딘지 알게 되면 나도 알려달라고까지 했는데 달려가 경배하려고 하는 뜻이 아니었고 자신의 권력의 경쟁자로 여겨져서 없애려고 하는 의도를 품은 사람이었습니다. 아무튼 이 동방박사들은 이미 찾아갔고 주를 경배하고 다른 길, 다른 인생관을 찾아 삶의 터전으로 돌아가는 성령의 인도하심을 받는 경우가 됐다고 지난주일 말씀 나눴습니다. 사실은 이 목자들이 가장 처음으로 아기 예수께 달려간 사람들이었습니다. 오늘 말씀에 나오는 이 목자들도 천사의 굿 뉴스를 듣더니 말씀대로 하나님의 계획과 약속의 기쁨의 소식을 듣고는 그 지경, 낮은 곳, 변두리, 밖에서 밤에 모두 어두움을 상징하는 그리고 그 지경의 목동들, 사회계층의 가장 낮은 자들에게 바로 이 목동들에게 이곳에 이 시간에 나타나셨다고 하는 의미는 이게 하나님이 약속하신 바대로
어두움을 생명의 빛으로 바꾸시려 메시아가 오셨다. 절망의 수백 년을 넘어 하나님이 정하신 시간에 생명과 평화를 레스토레이션 하시려 오신 거다라고 하는 참으로 기쁨의 굿 뉴스를 천사들은 그 땅에 전한 겁니다. 다시 11절 12절. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 라고 그랬습니다. 오늘날, 이게 오늘이라고 하는 말입니다. 이게 중요합니다. 이렇게 우리가 하나님의 말씀을 우리의 삶에 주석을 하고 적용을 해야 하는 겁니다. 오늘날이라고 시작하잖아요. 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 오늘 내 삶 속에 내가 있는 이곳에 이 상황에 다시 탄생하시는 예수님이시라고 하는 거죠. 중심에서 바깥, 변두리, 아무 희망이 너무 오랫동안 없었던 곳, 밤같이 기다려도 마치 영원히 아침은 돌아오지 않을 것 같은 때 있지 않습니까? 바로 그런 곳에, 바로 이런 때에 찾아오시는 예수님이 성탄절의 큰 의미라고 하는 말입니다. 천사의 말은 예언이 아닙니다. 위로의 말도 아닙니다. 조금만 더 꾹 참아라 하는 말도 아닙니다. 오늘이라고 하는 말입니다. 오늘날 다윗의 동네에 너희가 힘들기만 하다고 한탄하던 때에, 어두움이 거치려면 얼마나 더 기다려야 하나, 참 침울한 때에, 절망적인 때에 오늘을 바꾸시려 오신다고 하는 말입니다. 오늘이라고 하는 말입니다. 또 보세요. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 구주가 나셨으니 과거형으로 말을 했습니다. 이미 다 이루어졌다고 하는 말입니다. 12절에는 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이리라 하더니 라고 그랬습니다. 와서 보라는 말입니다. 내 말 맞나 틀리나 와서 보라고 하는 말입니다. 이제는 하나님의 뜻대로 다 이루셨다고 하는 말입니다. 이제는 no more 어둠, 이제는 바깥에서 사는 너의 삶이 아니다. 이제는 no more 두려움과 불확실, 이제는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 이제는 다 됐다고 하는 이 굿뉴스를 선포하고 있습니다. 이 생명의 삶, 빛 가운데의 삶을 가지라는 말입니다. 내 삶이 밤같이 된 상황이라면 거기에 빛으로 오시는 주님을 꼭 와보고 모시는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그런데 참 중요한 한마디를 슬쩍 덧붙입니다. 사람들 중에 평화로다. 근데 어떤 사람들 중에 평화인가? 기뻐하심을 입은 사람들이라고 말을 했어요. 이게 무슨 말인가? 이 원어의 뜻은 whom he favors라고 말을 했어요. 그걸 다시 한국말로 번역을 하면 하나님이 좋아하는 사람들에게 해당되는 복음이다. 이 말을 하고 있는 겁니다. 바로 이게 목자들의 성탄절에 대한 특유한 사항입니다. 예수 그리스도의 동정녀 탄생, 구유의 탄생, 가장 낮은 곳, 가장 낮은 사람에게 찾아오시는 분인 것 잘 알겠는데, 어두운 삶을 밝게 빛으로 오시는 것도 잘 알겠는데, 그런데 분명한 조건을 오늘 말씀은 밝힙니다. 구세주가 태어나셨는데 그 자리에서 천군 천사가 다 함께 찬송하는 소리를 듣는데 14절 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하니라. 하나님께는 하나님 뜻대로 계획이 약속이 이루어지는 영광이 있고 예수께서 오심으로 평화, 이제는 어두움이 다 지나갔다고 하는 말이에요. 이제는 당신들 가장 낮은 일하는 하찮은 존재가 아니라고 하는 말입니다. 모든 것이 좀 나아지고 하루하루 사는 것이 불안하고 툭하면은 겁내고 그렇게 살 사람들이 아니라고 하는 말입니다. 근데 이게 누구냐? 이걸 분명히 밝힙니다. 하늘에는 영광, 땅에는 이제 평화라고 분명히 선포가 됐는데 하나님이 기뻐하심을 입은 자들 중에 라고 하는 말을 덧붙였습니다. 무슨 뜻이라고 그랬죠? Those whom God favors. 하나님이 좋아하는 사람이 되어야 한다고 하는 거예요. 15절.
천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴까지 가서 주께서 우리에게 알리신 바 이 이루어진 일을 보자 하고 라고 그랬습니다. 이게 누구냐? 말씀을 들었으면 우리에게 알리신 바를 보러 가자. 즉 나의 삶의 가치관의 우선순위가 바뀐 겁니다. 그러더니 16절에 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유에 누인 아기를 찾아서라고 그랬습니다. 빨리 가서 찾아 나섰다고 그랬습니다. 20절 말씀 보면 목자가 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본 그 모든 것을 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라. 듣고 달려가 보고 내 인생의 가장 우선의 값진 만남의 주인공이 바로 이 구세주 예수라고 하는 가치관이 완전히 성립됐을 때 이것 때문에 깨달음이 있어서 하나님께 영광 돌리고 찬송하며 돌아가니라 라고 그랬습니다. 이게 무슨 말입니까? 이제는 다 됐다고 하는 말입니다. 세상에 불안하고 겁낼 것 없다는 겁니다. 예수를 듣고 달려가서 보고 내 눈으로 확인했으니 하나님 약속 계획이 듣기만 하고 기다리기만 했던, 때로는 의심도 했던 사건이 이제 오늘날 내게 이루어진 것 아니냐라고 하는 말을 하고 있는 겁니다. 다시 한번 말씀을 드릴까요? 하나님은 예수 안에서 그의 오심으로 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 분입니다. 이미 과거형입니다. It's done. 나를 위해서입니다. 과거형입니다. 하나님은 나를 사랑하셔서 그거 다 하셨다고 과거형입니다. 근데 이 복음을 듣기만 해서 복음이 내 삶에 성취되는 것은 복음을 들었다고 해서 이해가 된다 해서 저절로 내 삶에 그 복음의 생명의 삶이 성사되는 것 아닙니다. 대제사장들과 서기관같이 듣기만 할 정도가 아니라 성경을 꿰뚫고 안다고 해서도 자동으로 구원받는 건 아닙니다. 헤롯과 같이 예수께 관심은 있는데 세상적인 권력이나 명예의 수단 정도로 다가와도 거기에 구원이 없습니다. 기쁨도 생명도 평화도 없습니다. 오히려 그런 곳에 어두움과 해를 끼칩니다. 왜냐? 내 마음과 삶이 아직도 어둡기 때문에. 그런데 예수를 복음을 듣고 인생 가치관의 우선순위를 분명히 해서 달려가 보고 예수를 내 구세주로 모시고 감사하고 이제 나는 예수의 사람이다 라고 믿음과 헌신을 고백하며 새 인생을 다짐하고 그 인생로에 들어서는 사람, 즉 믿음의 사람이 됐으면 오늘 조동문과 같죠? 포도나무이신 예수께 가지가 된 내가 붙어 살면, 그러면 이런 사람은 하나님은 반드시 구원하시는 것이고 반드시 생명의 삶, 평강의 삶으로 반드시 인도해 주신다고 하는 말입니다. 할렐루야. 다시 14절. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 이런 사람은 하나님께서 좋아하신다고 하는 말입니다. 그러면 내가 어떻게 하나님 좋아하시는 사람이 될 수 있습니까? 뭘 해야 됩니까? 뭘 좀 갖다 드려야 하나님께서 좋아하십니까? 우리가 좀 부담이 될 수 있습니다. 그러지 마십시오. 부모가 좀 보채는 아이를 더 신경 쓰는 것과 마찬가지로 하나님도 하나님을 찾는 자를 기뻐하십니다. That's all He's asking for. 우리에게 바라는 건 아무것도 없어요. 점잖게 찾아가도 기뻐하시지만 더욱 뜨겁게 하나님 앞으로 빨리 달려가는 신앙을 좋아하십니다. 하나님은 더욱 믿음으로 그걸 인정하십니다. 그런 자에게 더욱 은혜를 베푸시는 하나님이십니다. 그래서 예수님은 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 라고 그랬어요. 문을 똑똑똑 두드리고 하나님 계시나요? 잠깐 뵐 수 있을까요? 이러지 말라는 거예요. 문을 두드리라는 거예요. 그러면 너희에게 열릴 것이라 라고 그랬습니다. 제가 좀 무리를 요구하는 것 같은 말이면 제 기도 그냥 못 들은 걸로 하세요. 이렇게 기도하지 말라는 거예요. 강청의 기도를 기뻐하시고 들어주신다고 그랬습니다.
여러분, 오늘도 천사는 말씀으로 우리에게로 예수께서 태어났다고 하늘에는 영광이요 땅에는 평화로다 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 여러분에게 전하십니다. 생명의 삶을 살으라고 평화의 생애가 되라고 이 소식을 메리 크리스마스 하면서 전합니다. 목동들의 성탄절이 그들의 생애를 완전히 바꾸어 놓은 것과 같이 성탄절을 맞이하며 이 소식을 듣고 예수 앞에 달려와 듣고 본 것을 기쁨과 감사로 주께 예배 드리는 여러분이 됐으니 이제 예수께 붙어 사시는 삶이 되셨으니 하나님은 여러분 한 분 한 분을 이 아침 매우 기뻐하시는 줄, 좋아하시는 줄 믿으시기를 바랍니다. 생명의 빛이 되신 예수께서 내 삶에 오셨으니 이제는 어둠이 다 물러간 줄 믿으시길 바랍니다. 기다리기만 했던 다 이 일들, 이 기도 제목들 이미 다 하나님께서 성취하셨습니다. 이거 다 기정사실입니다. 이거 다 과거형입니다. 다 잘 될 겁니다. 내가 이 생명의 영역으로 들어가느냐 아니냐, 거기서 벗어나지 않고 매일의 삶이 하나님께 영광이 되고 날마다 내 마음에 찬송이 있는 감사가 넘치는 삶이 되느냐 아니냐 여부는 내가 진정 나를 위해 오신 예수를 내 구세주로 들었으니 얼마나 열정으로 그에게 가까이 더욱 가까이 달려가는 삶이 되었느냐, 거기에 달려 있습니다. 이 진리를 깨달으시고 하나님께서 여러분을 향하신 그 사랑의 마음을 헤아려 메리 크리스마스가 되며 나의 매일매일이 주님의 날, 주님 기뻐하시며 너무 좋아서 함께 하시는 생애가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 예수께서 어둠 속의 빛으로 불안 속의 평화로 절망 속의 희망으로 무의미했던 삶 속에 새 생명의 삶을 선물 주시려 오심 감사합니다. 이번 크리스마스는 이 탄생하신 예수께 더욱 달려가는 우리 모두가 되게 하옵소서. 평생을 주께로 더욱 달려가 아예 주께 붙어 사는 삶이 되게 하옵소서. 주께서 이미 다 이루신 생명의 삶과 아울러 감사와 찬송으로 채우고 이런 것을 전하고 보이는 복된 삶이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.